Hi students, welcome back to my new class. In the last class, we discussed the ER diagram, entity relationship diagram, and we draw two entity relationship diagrams. Today I will discuss a more concept in entity diagram, which is enhanced entity relationship diagram, EER. Sometimes we need to represent our database more aptly. So we need certain extension to the basic ER model. That's why we use EER model. EER stands for Enhanced ER or Extended ER. The features include specialization, generalization, attribute inheritance, superclass, subclass inheritance, etc. We look on these features more detailed. Subclass, superclass and inheritance. An entity type represented both type of entity and an entity set. In many cases, an entity type has numerous subgroups of its entities that are meaningful. In some DB application, we need these subgrouping represented explicitly. That why we use superclass subclass relationship. For example, consider an example employee. Employee may be further grouped into secretary, engineer, manager, salaried employee, hourly employee, and so on. We call these of subgroups are called subclasses. The subgroups are divided maybe based on their employee's job, employee's method of pay, etc. എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പിനെ ഓർ എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫർദറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയിയുടെ ജോബ് ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ സെക്രട്ടറി, എൻജിനീയർ, ടെക്നീഷ്യൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അവരുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പേ, സാലറി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അവർ സാലറീഡ് എംപ്ലോയി ആണ്, അവേർലി എംപ്ലോയി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. നോട്ട് ദാറ്റ് എ മെമ്പർ എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് എ സബ് ക്ലാസ് represent the real world entity as some member of super class. ഒരു സബ് ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പും ആയിരിക്കണം, അതൊരു റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റിയും ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്രട്ടറി ജോൺ ഈസ് ഓൾസോ എൻ എംപ്ലോയി. ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ജോൺ. എവറി എൻറ്റിറ്റി ഇൻ എ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് സബ് ക്ലാസ്. And there also is a relationship. Secretary is an employee, technician is an employee, etc. Sometimes an entity can be included optionally as a member of any number of subclasses. For example, an engineer is a subgroup of employee, and also salaried employee is also a subgroup of employee based on the job type and method of pay. But we have an employee, say Samir. Samir is a salaried employee and also he is an engineer. So ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ് ക്ലാസ്സസിൽ മേ ബി ചില എൻറ്റിറ്റീസിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സംടൈംസ് സമീർ ഈസ് എ മാനേജർ, സോ ഹി ഇൻക്ലൂഡഡ് 3
type of subclasses: manager, engineer, salaried employee. Next we move on attribute inheritance in a superclass subclass relationship. All are familiar the concept of normal inheritance. What is an inheritance? A superclass, a subclass inherit the properties of its superclass. In the similar way, the entities in a subclass possess the values of attributes of the superclass. Which means an entity that is a member of subclass can inherit the attributes and relationship of the superclass. That is, an entity that is a member of subclass inherit all the attributes of entities of a superclass. In the previous slide, secretary, technician, engineer, all are the subclasses of a employee. So, which inherit the attributes of name, SSN from employees. Next is specialization. Specialization is a process of defining a set of subclasses of an entity type. It is on the basis of some distinguishing characteristics of the entities in the superclass. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സബ് ക്ലാസസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ആർ distinguishes among based on their job. We can classify the employee as secretary, engineer, technician, etc. So these are the specialization of employees based on their job type. Similarly, the method of pay is a distinguishing characteristics. So salaried and hourly employee is a specialization of employee based on method of pay. May have several specialization of the same superclass. Attribute of subclasses are called specific or local attribute. Sometimes we may have some attributes are attached to the subclass itself. These attributes are called local attribute. For example, secretary having an attribute typing speed, which is only applicable to the secretary post. Similarly, the subclass can also participate in specific relationship type. For example, a relationship belongs to of hourly employee. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ലോക്കലായിട്ട് വരാം, അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പും വരാം. ഇപ്പോൾ അവർലി എംപ്ലോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് വരാവുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് ബിലോങ്സ് ടു. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയനിലൊക്കെ വരാം. ഇപ്പോൾ സാലറീഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അവർ ട്രേഡ് യൂണിയനിലും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും. സോ ബിലോങ്സ് ടു എന്നുള്ളത് ഒരു റിലേഷനായിട്ട് അവിടെ വരും, റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് വരും. ഈസ് ജനറലൈസേഷൻ. ജനറലൈസേഷൻ ഈസ് എ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സെവറൽ ക്ലാസ്സസ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയി മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ്. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ സെറ്റ് ഓഫ് സബ് ക്ലാസസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ സബ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. സോ ജനറലൈസേഷൻ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് bottom to top, whereas specialization is constructed from top to bottom. For example, car, truck, ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് കോമൺ വെഹിക്കിൾസ് ആണ്. ഇതിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിൾസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ജനറലൈസേഷൻ, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വരക്കാറ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ബിലോ ആരോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കാർ, ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സാണ്, ജനറലൈസ്ഡ് ക്ലാസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സബ്സെറ്റ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെഹിക്കിൾ ഒരു സബ്സെറ്റ് സിമ്പിൾ, അതായത് ആരോ പോയിൻറ്റിങ് ടു ദി സബ് ക്ലാസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് എംപ്ലോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡി നൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ വഴിയെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ ക്ലാസ്, സബ് ക്ലാസ്സസ് വരയ്ക്കുന്നത്. എംപ്ലോയീനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സബ് ക്ലാസ്സസ് ആക്കി മാറ്റാം? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ജോബ് ടൈപ്പ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ സെക്രട്ടറി, ടെക്നീഷ്യൻ, എൻജിനീയർ, ദെൻ an employee who manages, then the category managers. Similarly, based on the mode of salary, we can classify the employees as salaried employee and hourly employee. Then hourly employee belongs to trade union. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സബ് ക്ലാസ്, സൂപ്പർ ക്ലാസ്സും ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് constrained on specialization and generalization. In some cases, some specialization consists of a single subclass only. ഒരൊറ്റ സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സെൻറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വരക്കൂല. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ സർക്കിൾ. ദെൻ ഇൻ സം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഓർ ഡിറ്റർമിൻ exactly the entity that will become the member of each subclass by placing a condition on the value of some attribute of the superclass. Such subclasses are called predicate defined or condition defined subclasses. ചില സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എൻറ്റിറ്റീസ്, അതായത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേ ബി ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സബ് ക്ലാസസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഓർ കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻഡ് സബ് ക്ലാസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ജോബ് ടൈപ്പ്, നമുക്കതിനെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഡിഫൈനിങ് സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ജോബ് ടൈപ്പ്. നോർമലി അത് നമ്മളെടുത്തു, അതിനെന്ത് ചെയ്തു, സബ് ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി. സോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഡിഫൈനിങ് സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയണത്. ഇഫ് ഓൾ സബ് ക്ലാസസ് ഇൻ എ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഹാവ് ദെയർ കണ്ടീഷൻ ഓൺ ദി സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി സൂപ്പർ ക്ലാസ്, ദി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫൈനിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. നമ്മളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻഡ് സബ് ക്ലാസസ് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ, ആ കണ്ടീഷന് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആവുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ
നമ്മൾ അതിനെയും പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, in some cases we do not have a condition for determining the membership in a class. Such subclasses are called user defined subclasses. നമുക്ക് ചില കേസുകളിൽ ചില സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസിൽ മേ ബി നമുക്കൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒരു യൂസർ തന്നെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു കമ്പനി നടത്തുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഒരു കമ്പനി, ഒരു കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി. ആ കാറ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പാർട്സുകളെല്ലാം, കുറേ പാർട്സുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ട്, കുറച്ച് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പാർട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് പാർട്ട് ഓർ പർച്ചേസ്ഡ് പാർട്ട് ഏതും ആവാം. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിനെ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, മാനുഫാക്ചേർഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് പാർട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒന്നുമില്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് യൂസറിൻ്റെ ലെവലിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത 2 കാറ്റഗറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എക്സാമ്പിളിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംപ്ലോയി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ജോബ് ടൈപ്പ്. ജോബ് ടൈപ്പ് ഈസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയി ടേബിൾ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ attribute, so we call it as attribute defined. Then based on their job type we can classify the employee into secretary, technician, engineer. This is a specialization techniques. Next, some more other constraint in a specialization and generalization. Basically there are 2 constraint, disjointness constraint and completeness constraint. First one is disjointness constraint. Disjointness constraint specifies that the subclasses of the specialization must be disjoint. This means that an entity can be a member of at most one of the subclasses of a സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ എൻറ്റിറ്റീസ് എല്ലാം വരേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു 100 എംപ്ലോയി ഉള്ള ഒരു ഫേമാണെന്ന് കരുതുക. ഈ 100 എംപ്ലോയിയും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ജോബ് ടൈപ്പ് ഈ 100 എംപ്ലോയിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ക്ലാസ്സസിൽ എന്തായിരിക്കും? മെമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ്നെസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണതാണ്. If the subclasses are not constrained to be disjoint, their set of entities may overlap. Same entity may be a member of more than one subclass of the specialization. This is called overlapped specialization or completeness constraint. We can represent the disjoint constraint and overlapped constraints by denoting D and O in the circle respectively. We look on an example of a overlapped constraint. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാർ മേക്കിംഗ് കമ്പനി ആയിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ. സംടൈംസ് ഞാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും, സംടൈംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ അവർ തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പാർട്ട് ആൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് പാർട്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് മേ ബി ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് പാർട്ട് ആൾസോ പർച്ചേസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ട് എന്നുള്ളത് മേ ബി മാനുഫാക്ചറിങ് പാർട്ടിൻ്റെ അകത്തും വരാം, പർച്ചേസ്ഡ് പാർട്ടിൻ്റെ അകത്തും വരാം. സോ അത് ഓവർലാപ്പ്ഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് പറയണത്, ഓവർലാപ്പ്ഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഇനി ഈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് തന്നെ, അതായത് ഓവർലാപ്പ്ഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി മാറ്റാം, ടോട്ടൽ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ. ടോട്ടൽ മീൻസ് which specifies that every entity in a superclass must be a member of at least one subclass of the specialization. ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളുടെ എൻറ്റിറ്റീസ്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ദി ടോട്ടൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ആർ drawn in our EER diagram by using a double line. Partial specialization, which allows an entity not belongs to any of the subclass. അത് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ EER ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത്. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ എന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മളുടെ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയാം. വിച്ച് മീൻസ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ടോട്ടൽ, ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് പാർഷ്യൽ, ഓവർലാപ്പിംഗ് ടോട്ടൽ ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് പാർഷ്യൽ. These are all about constraint on the specialization and generalization. Today we discuss the concept of enhanced entity relationship diagram. The features like specialization, generalization, attribute inheritance, and also we discussed the constraint on the specialization and generalization like predicate defined specialization, attribute defined specialization, etc. Then we also studied other two constraint, disjointness constraint and completeness constraint. Maybe what is the disjointness constraint? Disjointness constraint means an entity can be a member of at most one of the subclasses of a specialization. And also we discussed more constraint like disjoint total, disjoint partial, overlapping total and overlapping partial. Thank you students for watching.